नमस्कार पिलामने पिलामने तुम मन को मु स्वागत जनाऊँगी। तेबे पिलामने आज आमे तुम परिवेश अध्ययन तृतीय पाठर प्रकृति यात्रार भाग 8 विषय आलोचना करिवा। पिलामने से विषयटी को मु तुम मानकु अति सहज एवं सरल भाषा रे बुझाई देबी। तेबे आस पिलामने आमे से विषय उपरे कोन लिखाई तुम मान सहित आलोचना करिवा। पिलामने एबे आमे एक कार्य करिवा जहार नाम हेउछि पत्र छाप। पिलामने तुमे तुम नोट खातारे एक पत्र रख। एहार खदड़ा पृष्ठटी को ऊपर को रख। एहा उपरे अन्य एक साधा कागज मोड़ाई रख। साधा कागजटी को क्रेयन द्वारा घसीले पत्र आकृति भल भाबरे देखा जिवो। पत्रटी जेउ उद्भिद सहित जड़ित तार नाम लेख। तेबे पिलामने आमे एही दुईटी पत्ररू कौन जानिबा को पाइलु रे? प्रथम पत्रटी रे पत्रर चिकण पृष्ठटी को देखा जाई अछि एवं द्वितीय पत्रटी रे पत्रर खदड़ा पृष्ठटी को देखा जाई अछि एवं तृतीय पत्र रे जेउथिरे कागजटी को क्रेयन द्वारा घसा जाई अछि सेथिरे आमे पत्रर आकृति को भल भाबरे जानी पारुअछु। पिलामने एबे आमे जानिबा एही पत्रटी केउ उद्भिद सहित जड़ित। तुमे माने कहि परिबो कि पिलामने एही पत्रटी केउ उद्भिद सहित जड़ित? अच्छा तेबे एही पत्रटी तूत गछर उद्भिद सहित जड़ित। पिलामने तुमे माने तूत गछर पत्र एहा पूर्वरु देखिथिलो कि? अच्छा एबे देखो तूत गछर पत्र देखिबाकू किपरि। तेबे पिलामने आज आमे एक खेल खेलिबा जहार नाम होउची जीवन जाल खेल। तुमे केबे भाबिछो कि समस्त जीव परस्पर सहित किपरि संपर्कित? तेबे आस एक खेल खेलिबा। पिलामने तुमको केवल भाबिबाकू पड़िबो जे तुमे प्रकृतिर एक अंश। हुए तो तुमे एक गछ हेई पारो, पक्षी किंबा सूर्य। पिलामने एही चित्र रे तुमे देखिबाकू पाउछो जे एठारे पुओ छियो समस्ते बसिछंती एवं सेमाने परस्पर गोटे खेल खेलुछंती। तेबे चलो एही खेलर नियम विषय किछि जानिबा एवं एही खेल को आमे उपभोग करिबा। पिलामने खेल खेलिबा पूर्वरु किछि नियम थाए। तेबे चलो पिलामने से नियम विषय आमे किछि जानिबा। प्रत्येक खेलाड़ी एक उद्भिद प्राणी किंबा प्राकृतिक उपादान लेखा थिबा कार्ड पांती। जणे खेलाड़ी सूतार एक बॉल धरी खेल आरंभ करंती एवं समान कार्ड थिबा साथी सहित संजोग पाई भाबंती। उदाहरण स्वरूप गछटिए पक्षी पाई खाद्य जगाए किंबा माछ रहिबा पाई नदी स्थान जगाए। तेणु गछ कार्ड धरिथिबा पिलाटी सहित पक्षी कार्ड धरिथिबा पिलाकू सूता द्वारा संजोग करा जाई पारिबो किंबा माछ कार्ड धरिथिबा पिला सहित नदी कार्ड धरिथिबा पिला सह संपर्क जोड़ी हेबो। सूतार गोटिए प्रांत प्रथम खेलाड़ी धरिथिबा बेले बटी को परवर्ती खेलाड़ी को बढ़ाई दिया जाए। जालटी जे पर्यंत बढ़िबाकू लागे
ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ ବଢି ବଢି ଚାଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କର, ଯଦି ଜାଲର କୌଣସି ଅଂଶ ବାଦ ପଡ଼ିଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ହରିଣ ଓ ବ୍ୟାଘ୍ର ସମ୍ପର୍କ ସୂତ୍ରରୁ ହରିଣ ବାଦ ପଡ଼ିଲା ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପର୍କରୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏହା ଫଳରେ ଜାଲିଟି କିପରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଛିଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ସମସ୍ତେ କିପରି ପରସ୍ପର ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଚାଲ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତିରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଂଯୋଗ ଏବଂ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁର ଚିତ୍ର ଏଠାରେ ଅଛି ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ଯାହା ବି ଲେଖା ଅଛି ତୁମେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଖିଛ କିମ୍ବା ଦେଖିନାହଁ? ଯଦି ଦେଖିଛ ତେବେ ଚାଲ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମେ କାହାର ଚିତ୍ର ଅଛି? ଗୋଟେ ପିମ୍ପୁଡିର ଚିତ୍ର ଅଛି। ତାପରେ ଅସରପା, ତାପରେ ପକ୍ଷୀ, ପାଣି, ହାତୀ, ହରିଣ, ଘାସର ଚିତ୍ର ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଦାନାର ଚିତ୍ର ଅଛି, ପବନର ଚିତ୍ର ଅଛି, ସିଂହର ଚିତ୍ର ଅଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀର ଚିତ୍ର ଅଛି, ତାପରେ ସାପର ଚିତ୍ର ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ତରଭୁଜର ଚିତ୍ର ଅଛି, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚିତ୍ର ଅଛି, ତାପରେ ଗଛର ଚିତ୍ର ଅଛି, ତାପରେ ଅଟ ପକ୍ଷୀର ଚିତ୍ର ଅଛି, ତାପରେ ମାଟିର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ତ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବେ ନା। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହାତୀ ବିଷୟରେ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ହାତୀ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର କରେ? ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦରକାର କରେ। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର କରେ? ତାକୁ ପବନ ବି ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ତାକୁ ଦରକାର? ତାକୁ ଗଛର ଛାଇ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ତାର ତରଭୁଜ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସେମିତି ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କ'ଣରେ? ନା ହରିଣ। ହରିଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଏ ରେ ପିଲାମାନେ? ଘାସ ଖାଏ। ତାକୁ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ପିଲାମାନେ? ହରିଣକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଆଉ ହରିଣକୁ ଦରକାର ପବନ ବି ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ତାକୁ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦରକାର ନାଇଁ କି? ହଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବି ଦରକାର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ, ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ କହିଲ? ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ସାପ ବିଷୟରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ପିଲାମାନେ ଯେ ସାପ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର କରେ? ସାପକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପବନ ଦରକାର ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ହୁଏ? ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦରକାର ହୁଏ। ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ସାପ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ସେ ତାର ଜୀବନ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିଥାଏ। ସେମିତିଆ ପିଲାମାନେ, ଆମର ବୃକ୍ଷ, ଆମେ ବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ର ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଦେଖିଛୁ। ତେବେ ଏବେ କୁହ ମତେ ଯେ ବୃକ୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର? ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଦରକାର, ପାଣି ବି ତାକୁ ଦରକାର ଏବଂ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବଢିବା ପାଇଁ ତାକୁ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲୁ, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲୁ ପ୍ରକୃତି ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ସେମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହରିଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଖାଏ। ହରିଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ 4ଟା ଉତ୍ତର ଦେବି। ସେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକରୁ ତୁମେ କହିବ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କେଉଁଟି। ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ହେଲା ସାପ, ଘାସ, ପକ୍ଷୀ, ମାଛ। ତ ହରିଣ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଇଥିବ ପିଲାମାନେ? ସେ କ'ଣ ଖାଏ? ସେ ଖାଏ ଘାସ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଘାସର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲ। ଆଚ୍ଛା,
ତେବେ ପିଲାମାନେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ମୁଁ ତ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଏବେ କହିଲ ଦେଖି, କିଏ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜୀବ? ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ 4ଟି ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ପ୍ରଥମରେ ରହିଲା ହରିଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବାଘ, ତୃତୀୟରେ ସିଂହ, ଚତୁର୍ଥରେ ହାତୀ। କିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜୀବ ପିଲାମାନେ? ତାହେଲେ ହାତୀ। ଉତ୍ତର କଣ ହେଲା ରେ ପିଲାମାନେ? ହାତୀ। ତାପରେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ମାନେ ମଣିଷ, ତ ଆମେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ କହିଲ? ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ 4ଟି ଉତ୍ତର ମୁଁ ଦେଉଛି। କେଉଁଟା ସଠିକ ଉତ୍ତର ତୁମେ ମାନେ କହିବ। ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଘାସ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପକ୍ଷୀ, ତୃତୀୟରେ ଅସରପା, ଚତୁର୍ଥରେ ପବନ। ତେବେ ପିଲା ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କୋଉଟିରେ? ପବନ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ପବନର ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିଲ ସେ ଆମର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ତୁମେମାନେ ଏବେ କୁହ, ଗଛଟିଏ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ? ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତରରେ ରହିଛି ପାଣି, ତୃତୀୟ ଉତ୍ତରରେ ହେଉଛି ମାଟି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଉତ୍ତରରେ ହେଉଛି ଏ ସମସ୍ତ। ଏବେ ମୋତେ ତୁମେମାନେ କୁହ ଯେ ଗଛ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ? ପିଲାମାନେ, ଗଛଟିଏ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏ 3ଟି ଯାକ ଜିନିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ବି ଦରକାର, ପାଣି ବି ଦରକାର ଏବଂ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ତୁମେମାନେ, ଏ ସମସ୍ତ ହିଁ ଗଛକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଖୁବ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଆମେ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। କେଉଁ ପଶୁଟି ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା? ଏଥିରେ ପୁଣି ତୁମକୁ 4ଟି ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତରରେ ରହିଲା ହରିଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତରରେ ହାତୀ, ତୃତୀୟ ଉତ୍ତରରେ ସିଂହ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ଏ ସମସ୍ତ। ପିଲାମାନେ, ମୋତେ ଏବେ କୁହ, କାହାକୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ସିଂହ। ସିଂହକୁ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସିଂହକୁ କେବେ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଛ? ୟାକୁ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସରୀସୃପ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି ଉତ୍ତର ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହରିଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସାପ, ତୃତୀୟ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଶାଗୁଣା ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୃଧ୍ର ପକ୍ଷୀ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ସରୀସୃପରେ କେଉଁଟି ଆସିବ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସାପ। ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି ସାପକୁ ସରୀସୃପ କୁହାଯାଏ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ? ସାପକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସରୀସୃପ କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେ ଭୂମି ଉପରେ ଘଷଡ଼ି ଘଷଡ଼ି ହୋଇ ଚାଲେ ଏବଂ ଭୂମିକୁ ଲାଗି ଲାଗି କରି ସେ ଚାଲିଥାଏ। ତେଣୁକି ସାପ ସରୀସୃପ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରି ହୁଏ? ପିଲାମାନେ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପାଇଁ 4ଟି ଉତ୍ତର ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପାଣି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପବନ, ତୃତୀୟ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମାଟି। ତେବେ ପିଲାମାନେ କହିଲ, ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି କେଉଁଟି ହେଇଥିବ? ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ପବନ। କାରଣ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ପବନକୁ ଦେଖିପାରିନଥିବ କିମ୍ବା ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଥିବ ନା ପିଲାମାନେ? ତେଣୁକି ପବନକୁ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ କେବେ ବି ଦେଖିନାହୁଁ।
ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ବୃକ୍ଷରୁ ମିଳୁଥିବା ଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଘରୁ ଲେଖି ଆଣିବ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ବିଷୟରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ରେ? ଆମେ ବୁଝିଲୁ ଯେ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେତେକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଏବଂ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବିନା ସହାୟତାରେ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଘରେ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିରେ ଶିଖିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର। ନମସ୍କାର।